سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرسمس مبارک. ایک دوسرے کو کہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کرسمس مبارک کہیں. ایک مبارک اور آپ کو دیتے ہیں. خوبصورت چرچ آپ کو مبارک ہو اور ہم سب اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں. یہ سب جو یہ خوبصورتی ہے، چرچ ہے بہتر، یہ سب آپ سب لوگوں کی دعائیں اور وہ روپیہ پیسہ جو آپ نے دیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھے ہیں چرچ خوبصورت ہے، بہتر ہے، اور اس میں ایک بڑی کاوش چرچ کمیٹی کی ہے جنہوں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے. تو خدا انہیں برکت دے اور خدا ان کے ساتھ ہو اور اسی طرح اپنے کام میں بڑھائے. تو ہم زوردار تالیاں کمیٹی کے لیے خدا انہیں برکت دے. آج کے دن کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اس نے ہم سب کو تندرستی دی ہے. ہم یہاں آئے خدا کے گھر میں تاکہ اس کی عبادت کریں. ہمارا خدا عبادت کے لائق ہے. اور پھر یسوع مسیح کے لیے خدا بے حد سجدوں، تعریف اور حمد کے لائق ہے، کیونکہ خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے گناہوں کے بدلے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا. تو مبارک خدا. جو کلام خدا ہمارے لیے پڑھا گیا ہے ہم اس پر دوبارہ غور کریں گے. پہلی تلاوت جو کی گئی نکالے میرے ساتھ. انتظامیہ بالکل سلو ہے، توجہ نہیں ہے. کوئی نوجوان پیچھے کھڑا نہ ہو. اوپر بہت جگہ ہے، نوجوانوں کو اوپر بھیجیں. مجھے بار بار کہنا نہ پڑے. نوجوان کوئی دروازے کے آگے کھڑا نہ ہو، صرف انتظامیہ کھڑی ہو. 2 لوگ بہت ہیں. لیڈیز آتی ہے پھر انہیں مشکل ہوتی ہے. بیٹا جگڑنے کی ضرورت نہیں، اوپر چلے جاؤ. آئیں ہم نے جو پہلی تلاوت سنی دوبارہ غور کریں. خدا کے زندہ کلام میں ہم نے متی 2 باب کی پہلی آیت سے 12 آیت تک تلاوت سنی. اور جو تلاوت ہمارے لیے کی گئی غور کریں. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب میں سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے اور یسوع مسیح بیت لحم میں کیوں پیدا ہوئے؟ اس کی بڑی وجہ مائکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت جب پڑھیں گے تو وہاں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. مائکا نبی نے یسوع مسیح کے آنے سے 550 سال پہلے یہ بات کہی کہ جو منجی دنیا کا منجی آئے گا وہ بیت لحم سے نکلے گا. اور یہ پیشن گوئی موجود تھی. یسوع اس لیے بیت لحم میں پیدا ہوا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بیت لحم کا علاقہ داؤد کا شہر کا علاقہ تھا. داؤد بیت لحم کا رہنے والا تھا اور یسایہ نبی نے کہا تھا کہ یسوع مسیح داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوگا. تو اس لیے یسوع بیت لحم میں پیدا ہوا. جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو ایک ستارہ آسمان پر نمودار ہوا، چمکا. یہ جو لوگ ستاروں کا علم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ستاروں کا علم کیا ہے. ستارے وقت بتاتے ہیں
موسم بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں، یہ سب کچھ ستاروں سے معلوم ہوتا ہے۔ میں کافی اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایک شام کو ستارہ نکلتا ہے، ابھی تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے، ایک ستارہ یہاں سے نکلتا ہے اور وہ بڑا تیز چمک رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شام کا ستارہ، کہ شام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ستارہ نکلتا ہے اور وہ رات 12 بجے نکلتا ہے۔ وہ ستارہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ آدھی رات ہو گئی ہے۔ جب لوگ پرانے زمانہ میں سفر کرتے تھے وہ ستاروں کے حساب سے چلتے تھے اور اسی سے وہ دیکھتے تھے کہ کیا وقت ہوا اور کتنا ٹائم باقی ہے۔ ایک ستارہ صبح نکلتا ہے، صبح بھی روشنی شروع ہو رہی ہوتی ہے، اسی وقت ایک ستارہ نکلتا ہے، ہر روز یہ نکلتا ہے اور وہ بڑا تیز ستارہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں صبح کا ستارہ، اس کو صبح کا ستارہ کہتے ہیں۔ ایک ستارہ نکلتا ہے ہر 70 سال کے بعد، یا کبھی کبھی وہ پہلے بھی نکل آتا ہے یا کبھی بعد میں بھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ستارہ دمدار ستارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ ستارہ نکلتا ہے جس ملک میں نظر آتا ہے اس ملک میں بڑی مشکل ہوتی ہے، حادثے ہوتے ہیں، کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اس چیز کا پیغام دیتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح پیدا ہوا ایک ستارہ نکلا، اور جو علم فلکیات جو نجوم جانتے ہیں انہوں نے دیکھ کر کہا یہ ستارہ ایک ایسے بادشاہ کی آمد کی نشانی ہے، ظاہر کرتا ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ پیدا ہوا ہے جو سجدوں کے لائق ہے۔ ہلیلویا، جو سجدوں کے لائق ہے۔ اور وہ بادشاہ اور وہ نجومی اپنے اپنے ملک سے چلے اور وہ ستارے کے پیچھے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا، اور ستارہ آگے آگے چلتا، اور ایک طرح ان کو ستارہ راہ دکھا رہا تھا کہ یسوع کہاں ہے۔ اور وہ ستارے کے پیچھے چلتے چلتے یروشلم میں پہنچ گئے، اور یروشلم دارالخلافہ تھا، بادشاہ وہی تخت پر بیٹھتا تھا، ہیرودیس بادشاہ وہاں تھا، اور وہ امیر لوگ تھے، بادشاہ تھے، اس لیے وہ بادشاہ کے گھر میں گئے، بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے، جا کر پوچھا ہمیں یہ بتائیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ بادشاہ جانتا ہوگا اگر کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، تو ہیرودیس بادشاہ نے کہا مجھے معلوم نہیں، مگر تم بیٹھو۔ ہیرودیس بادشاہ نے اپنے نجومیوں کو بلایا، پھر یہودی عالموں کو بلایا، پھر یہودی عالموں نے آ کر بائبل مقدس کو کھولا اور ان مجوسیوں کو بتایا کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ تو مائیکا نبی کی کتاب 5واں باب 2 آیت سے 3 آیت تک جب پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ اے یہودا کے بیت لحم، تو ہرگز چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو بنی اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ مجوسیوں کو بتایا کہ ہمارے یہودی عالموں نے بتایا ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، تو جاؤ اس کے بارے میں ٹھیک پتا کرو، اسے سجدہ کرو، واپس آنا، مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی جا کر اس کو سجدہ کروں۔ مگر وہ اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدہ کروں، وہ یہ چاہتا تھا مجھے پتا چل جائے کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے قتل کروا دوں۔ مجوسی وہاں گئے اور انہوں نے جا کر ایک بچے کو دیکھا اور پھر انہوں نے سجدہ کیا اور اپنے نذرانے دیے۔ یہاں لکھا ہے سونا، مر اور لبان، انہوں نے اپنے اپنے باکس کھولے اور وہ نذرانے یسوع کو دیے۔ بادشاہوں کو بادشاہ نذرانے دیتے ہیں، اور جب انہوں نے نذرانے لے لیے اسی رات کو خدا کے فرشتہ نے ان کو خواب میں دکھائی دے کر کہا
कि वापस हेरोदेस बादशाह के पास ना जाना, किसी दूसरी रात से अपने अपने घर चले जाओ। और ऐसा ही हुआ, वो चले गए। और जब हेरोदेस ने देखा कि वो जो मजूसी आए थे उन्होंने मुझसे मजाक किया, मुझे वापस आकर नहीं बताया, तब बादशाह ने हुक्म जारी किया कि 2-2 साल से लेकर नीचे जितने बच्चे हैं उन सबको कत्ल किया जाए। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो जहां खुशी थी वहां एक बड़ा मातम भी हुआ कि 2-2 साल के बच्चे मरवाए गए। तो यीशु मसीह दुनिया में एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। दूसरी तलावत जो हमारे लिए की गई है, हम उस पर गौर करें। लूका की इंजील 2 बाब और 8वीं आयत से 20 आयत तक हमने तलावत की है। तो गौर करेंगे, यहाँ हमने लिखा पड़ा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। भेड़ बकरियां चराने वाले रात को अपनी भेड़ बकरियों के पास थे कि यकायक एक फरिश्ता आसमान से आया और वो आकर कहता है, उनको डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देने आया हूं। तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। जाओ उसको देखो, उसे तुम कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। उन्होंने अभी ये फरिश्ता ये बात कह ही रहा था, और यहाँ लिखा है यकायक 13वीं आयत, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक और खुदा की ग्रुप, खुदा की हम्द करती हुई जाहिर हुई। एक और बड़ा ग्रुप फरिश्तों का उतरा और वो खुदा की हम्द करते हुए आ रहा था। और वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, 14वीं आयत में लिखा है, आदमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। फरिश्ते कह रहे थे, आदमे वाला पर खुदा की तमजीद हो। आसमान पर रात दिन खुदा के फरिश्ते खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की हम्द करते हैं। और फरिश्ते यही कह रहे हैं, आसमान पर आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर सुलह किन में? जिनसे वो राजी है, जिनसे खुदा राजी है उनमें सुलह हो। यानी यीशु मसीह दुनिया में आया सुलह का पैगाम लेकर, मगर वो सुलह सबके लिए नहीं है। वो सुलह उनके लिए है जिनसे खुदा राजी है, और वो सुलह उनके लिए है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते, जो उसकी मर्जी पर चलते और जो उसके हुक्मों पर अमल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो फरिश्तों ने कहा, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर सुलह उनमें जिनसे खुदा राजी है। अगर आज देखिए दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहां सुलह नहीं, जहां सलामती नहीं। वजह क्या है? उन्होंने यीशु को नहीं जाना, उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग, बहुत से घराने, बहुत से खानदानों में सुलह नहीं, जिंदगियों में इत्मीनान नहीं, जिंदगियों में खुशी नहीं। उसकी वजह क्या है? कि उनसे खुदा राजी नहीं। अगर हमारा खुदा हमसे राजी नहीं तो फिर यकीन जाने हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में खुशी नहीं। अब तो हम इस इंतजार में हैं कि यीशु फिर आने वाला है। यीशु 2000 साल पहले दुनिया में आया, मगर अब हमारी निगाहें ये लगी है कि यीशु आने वाला है। हालेलुया! यीशु मसीह आने वाला है, और जब यीशु आएगा तो लोग हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। कौन? वही जिनसे खुदा राजी है, जिनसे खुदा खुश है, जिन्होंने खुदा को खुश किया है, वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। मगर बाकी क्या करेंगे? लिखा है वो गम करेंगे, वो रोएंगे,
इसी तरह यीशु की आमद पर फरिश्तों ने ये कहा, आदम वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर सुलह किन से, जिनसे खुदा राजी है, उन पर खुदावंद की सुलह सलामती हो। मेरे अजीजों, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर सी है और फिर हमारी जिंदगी के साल बड़े मुख्तसर हैं, मगर हम ये जानते हैं यीशु आया था और यीशु अब फिर आने वाला है और वो अपने वादा के मुताबिक जरूर आएगा। जिस तरह बाद लोग समझते हैं उसने देर कर दी, कलाम में लिखा है, यीशु फरमाता है, मैंने देर इसलिए की है ताकि तुम पूरे निजात में दाखिल हो जाओ। आज दुनिया अपने अपने कामों में लगी पड़ी है। लोग क्रिसमस को कुछ और समझ कर मना रहे हैं। क्रिसमस खुशियों का नाम है, खुशियां बांटने का नाम है, खुशियां देने का नाम है, घर में खुशियां लाने का नाम है। घर का सरबराह, घर का बेटा, घर का शोहर घर में खुशियां लाए, तो अगर वो दुख दे, अगर वो और मुसीबतें पैदा करे। आज बहुत से लोग हैं, हम खुशी कर रहे हैं, बहुत सारे घरानों में मुसीबत पड़ी होगी। क्यों? वो किसी और तरह क्रिसमस मनाते हैं। मगर जब यीशु आएगा तो क्या वो हवा में उड़ेंगे? क्या वो इस्तकबाल करेंगे? आप वही करेंगे जिनसे खुदा राजी है और जिनसे खुदा खुश है। अगर हमने अपने खुदा को नाराज कर लिया, हमारी जिंदगी जो भी जिंदगी है, 50 साल, 70 साल, 60 साल, 80 साल, वो सब बेकार चली जाएगी अगर हमारा खुदा हमसे नाराज हो गया तो। आज जरूर नहीं कि बहुत सारे कपड़े हों, बहुत कपड़े अच्छे हों, जिनके पास है खुदा देता है, खुदा अच्छी बात है। कपड़ा होना अच्छी बात है, नया कपड़ा पहनना अच्छी बात है। अगर नहीं फुर्सत, नहीं तौफीक, तो जैसा है वैसा ही पहने, मगर हमारे दिल यीशु के लिए खुशादा, खुदा के लिए खुश होने चाहिए। और फिर क्रिसमस है क्या? क्रिसमस खुशियों का नाम है, रूठों को मनाने का नाम है, रूठों को मनाने का नाम है, नाराज जिनसे हो सुलह करने का नाम है। इसलिए फरिश्तों ने कहा, जमीन पर सुलह उनसे जिनसे खुदा राजी है। अगर खुदा आपसे राजी है तो सुलह करें, एक दूसरे को माफ करें। आपको मालूम है यीशु मसीह ने तालीम देते हुए कहा, अगर तू कुर्बान गाह पर है, कुर्बानी कर रहा है, तुझे मालूम है कि तेरा भाई नाराज है, अपनी कुर्बानी वहीं छोड़ दे, जा पहले जाकर अपने भाई को मना, अपनी बहन को मना, फिर कुर्बानी कर। कुर्बानी, मसीहियों की कुर्बानी कौन सी है? ये हम कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, इबादत। जब हम इबादत करते हैं कुर्बानी चढ़ाते हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानी और हम्द की कुर्बानी, ये दो बड़ी कुर्बानियां हैं मसीहियों की। अगर हम इबादत कर रहे हैं, कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, हम अपने रिश्तों से नाराज हैं, घर में एक दूसरे से बोलते नहीं, रिश्तेदारों को बुलाते नहीं, तो फिर खुदा खुश नहीं। जो छोटा बनेगा, यीशु ने कहा, वही मेरी नजर में बड़ा होगा। जो जमीन पर अपने आप को छोटा बनाएगा, आसमान पर यीशु ने कहा वो बड़ा होगा, मेरे साथ वो बड़ा होगा। यीशु ने माफ किया, हम भी माफ करें। फिर एक और बात बड़ी खास, हम अपने इलाके में और बाहर भी किसी को गरीब देखें, मोहताज देखें, उसकी मदद करें, अपने खाने में से दे। जरूर नहीं कि मेरे पास तो पहले ही खाना, थोड़े में से थोड़ा दो। ये खुशियां हैं, इनको क्रिसमस कहा जाता है। क्रिसमस इस चीज का नाम है, रूठों को मनाने का, एक दूसरे को तोहफे देने का नाम है, एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार का नाम है, नाराज लोगों को मनाने का, और जो लोग मुसीबत में गमज़दा, अपाज, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। ये है क्रिसमस और यही खुदा की मर्जी है।
यीशु मसीह आने वाला है और वो अपने वादा के मुताबिक आएगा। और जिस तरह हम समझते हैं कि देर हो गई, देर नहीं हो गई, लिखा है कि मैं तहम्मुल करके ठहरा हुआ हूँ ताकि सब के सब लोग दाखिल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, मुबारक खुदा आज के कलाम के सिरे हम सबको बरकत दे। आमीन। आइए